بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مری کے مرغزاروں اور برف زاروں نے ہمارے 2 درجن کے قریب معصوم پاکستانی سیاحوں کی جان لے لی ہے۔ موت اور شہادت کی وادی میں اترنے والے یہ بے گناہ پاکستانی جس بے بسی، بے کسی اور اذیت میں زندگیوں سے محروم ہوئے ہیں، اس المناک احساس نے ہم سب کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے۔ سارا ملک مری میں حملہ آور برف اور بارش کے طوفان میں گر کر موت سے ہمکنار ہونے والے اپنے ہم وطنوں کی یاد میں سوگوار اور غمزدہ ہے۔ ہر گھر سے آہیں اور اشک ابل رہے ہیں۔ حکومت اور حکمرانوں سے شکوے اور گلے کیے جا رہے ہیں، اور حکمران ہیں کہ حسب معمول اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے۔ ان کے بیانات اور لہجوں کا تجزیہ کیا جائے تو یہی بات نتر کر سامنے آتی ہے کہ مرنے والے سیاح اس سرد اور ہلاکت خیز موسم میں اپنے گھروں سے نکلے ہی کیوں؟ مری انتظامیہ اور مری ٹریفک پولیس نے بھی خود کو بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس چھوٹے سے سیاحتی مقام مری میں مصیبت اور آفت میں گرے ہوئے لوگوں کی بروقت امداد نہ کی جا سکی ہے تو ہم اپنے حکمرانوں سے کیا توقع لگا سکتے ہیں کہ وہ دور دراز کے پاکستانیوں کی بروقت امداد کر سکیں گے؟ اس سانحے نے پاکستان کے عوام کو حکمرانوں سے پھر مایوس اور دور کر دیا ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان نے ہمیشہ وطن عزیز میں سیاحت کے بڑھاوے اور فروغ کے بلند بانگ دعوے کیے ہیں اور عوام کو امیدوں کے کئی سبز باغ دکھائے ہیں کہ پاکستان میں سیاحت کے اتنے بڑے بڑے امکانات ہیں کہ ہم سیاحت کی صنعت سے اربوں ڈالرز کما سکتے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے وہ ترکی کی دلکش مثالیں بھی دیا کرتے ہیں۔ مری میں ہونے والی اموات نے خان صاحب کی حکومت کی سیاحت کے حوالے سے بھی کلی کھول دی ہے۔ یہ بھی عیاں اور مستشیق ہو گیا ہے کہ ملک بھر میں سیاحت کے حوالے سے اونچے اونچے دعوے کرنے والی اس حکومت کے پاس سیاحوں کے تحفظ اور بچاؤ کا کتنا اور کیسا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ مری سیاحت کی خبریں دنیا بھر کے میڈیا میں باز گشت پیدا کر رہی ہیں۔ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستانی سیاح جب بے یار و مددگار اور بے کسی کے عالم میں موت کی وادی میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت مقامی انتظامیہ اور حکومت بچاؤ کے لیے کیا کر رہی تھی؟ سرکاری سطح پر نااہلی، نالائکی اور شدید قسم کی غفلت اور لاپرواہی کے رویوں نے پاکستان کے چہرے کو گنوا کر رکھ دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مری کی اس قاتلانہ برف باری میں کوئی غیر ملکی سیاح زندگی سے محروم نہیں ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو ہم غیر ملکی میڈیا اور غیر ملکی سیاحتی اداروں کو کیا منہ دکھاتے؟ غصے میں پھپھرے پاکستانی عوام نے بے جا طور پر حکومت اور حکمرانوں پر برہم ہو کر برستے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان آنے کی دعوت دیتی رہتی ہے، اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ مری کے برف باری کے طوفان اور آفت میں گرے مقامی چند ہزار سیاحوں کو ریسکیو نہ کر سکی اور کئی معصوم سیاح موت سے ہمکنار ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مری کی ہلاکتوں کی خبر اس وقت بھی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن کر حکومت کے لیے شدید خفت، ندامت اور بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ اس جاں گزار اور جاں سوز واقعہ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اشکبار کر رکھا ہے۔ مری کے آفت زدگان کی دستگیری کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے وابستگان بھی غیر حاضر پائے گئے۔ حالانکہ اربوں روپے کا بجٹ رکھنے والے اس محکمے کی تو
ड्यूटी ही आफत में गिरे हुओं को निकालना है। उदासी और दिलगिरी ने दिलों को गिरफ्त में ले रखा है। हैरानी की बात मगर यह है कि मरी में बेयारो मददगारी में गिरे सियाहों की अमवात की खबरें चारों ओर नशर और शाया होने के बावजूद हमारे महबूब वज़ीर आज़म मरी न पहुंच सके। हालांकि सानिया का मकाम तो वज़ीर आज़म हाउस से नहायत नज़दीक पड़ता है। वज़ीर आज़म अगर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते तो चंद मिनटों में जाए हादसा पर पहुंच सकते थे। ऐसा मगर बदकिस्मत और आफतज़दा अवाम के मुकद्दरों में नहीं लिखा था। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार भी लाहौर में अपने आफियत गदे से कदम बाहर ना निकाल सके। ऐसे हुक्मरानों से भला अवाम क्या बुलंद तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं। अवाम अगर गिला करें तो ये हुक्मरान तबका यक ज़बान होकर अवाम पर पल पड़ता है। शिकवा कना अवाम को डराने धमकाने के लिए उन पर मुकदमात कायम किए जाते हैं ताकि वो आइंदा बेहिस हुक्मरानों के बारे में लब कुशाई ना कर सकें। मरी की अमवात पर अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जाए सानिया पर पहुंचने से महरूम रहे तो पंजाब के वो वज़ीर भी मंजर से कतई गैब रहे जिनके पास सियाहत और टूरिज़म का कलमदान है। इस अशकबार सानिया के दौरान वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने जो ट्वीट किया, इसके अल्फाज से वो दुख और गम नहीं झलकता जो एक मुंतखब हुक्मरान के दिल की कैफियत का आईनादार होता। गमज़दगी, रंज और दुख के आलम में एक सीनियर दानश्वर ने अपनी ट्वीट में यूँ लिखा, वज़ीर आज़म साहब ये ट्वीट डिलीट कर दें प्लीज़। हम इन अल्फाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुख और आलम की इन घड़ियों में पाकिस्तान के अवाम अपने वज़ीर आज़म से किस किस्म के ट्वीट के किए जाने के मुंतज़िर थे। हैरानी की बात है कि कोयटा में हज़ारा कबाइल के लोग दहशत गर्दों की नज़र हो जाते हैं तो उनका गम हल्का करने और उन्हें दिलासा दिलाने के लिए हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ नहीं जाते हैं। और अब मरी में 2 दर्जन से ज़ायद सियाह बेबसी और बेकसी में मौत की भेंट चढ़ गए हैं तो भी वज़ीर आज़म साहब दिलगीर और दिलगिरफ्ता अवाम की दिलजोई के लिए वहाँ पहुँचने से कासर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुंतखब हुक्मरान की ये दिल शिकन अदाएँ भला अवाम कैसे फरामोश कर सकते हैं। बर्फबारी के इस ताज़ा मौसम में जब मरी में 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी थीं तो उस वक़्त एक वफाकी वज़ीर इसे मौजूदा हुकूमत की खुशहाली करार दे रहे थे। लेकिन क्या इन्हें वाकई मालूम नहीं था कि मरी ऐसा छोटा सा हिल स्टेशन इतनी गाड़ियों और सियाहों का बोझ और दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या उन्होंने मरी इंतज़ामिया को ख़बरदार किया कि किसी नागहानी सूरत और आफत से कैसे निपटना है। अफसोस की बात यह है कि कोई भी इतनी अमवात का ज़िम्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। हर मकामी इंतज़ामी अफसर और हुक्मरान तबका बगलें झांक कर जिम्मेदारियों का बोझ एक दूसरे पर डालता नज़र आ रहा है। किसी आला तरीन सरकारी प्लेटफार्म से अभी तक ये मुतालबा सामने नहीं आ सका है कि मरी की अमवात की तहकीकात में मरी की हर किस्म की इंतज़ामिया को शामिल किया जाना चाहिए और ज़िम्मेदारान को ऐसी सख्त सज़ाएँ भी देनी चाहिए ताकि अवाम तक ये पैगाम पहुँच सके कि वो हर मामले और हर मैदान में यतीम और मस्कीन नहीं हैं। मौजूदा हुकूमत के मगर जो तेवर और अंदाज हैं उनसे हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि ऐसा कोई इक़दाम किया जाएगा। खान साहब की हुकूमत मगर याद रखे कि मरी की अमवात ने अवाम रोज़नामचे में हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम का तैश लिख दिया है। और आखिर पर मेरी तमाम मरी हादसे में जाँ बाक होने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और इनके ख़ानदान को सब्र जमील और अज़र अजीम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।